हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम मित्रों। तो मित्रों આજના વિડીયોમાં જે છે આપણે 1 થી 30 જેટલા જે છે એ જીકેના એમસીક્યુ જોવાના છે। મિત્રો આવનારી એક્ઝામ જે છે કોન્સ્ટેબલની એની જો તમે તૈયારી કરતા હોય તો વિડીયોમાં તમે છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। દરરોજ જે છે આપણે આવા મોડલ પેપર જે છે એ લઈને આવીએ છીએ। અને મિત્રો ચેનલ ઉપર જો તમે નવા હોય તો ચેનલ સાથે પણ ખાસ જોડાયેલા રહેજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। દરરોજ આપણી ચેનલ ઉપર જે છે તમને આવા જીકેના એમસીક્યુ જે છે એ જોવા મળશે, તો ચેનલ સાથે જે છે તમે ખાસ જોડાયેલા રહેજો। तो चालो शुरू करिए। प्रश्न नंबर पहलो, सामान्य वीजळीना गोळामां कयो वायु भरवामां आवे छे? मित्रों सामान्य वीजळीना गोळामां जे छे ए कयो वायु भरवामां आवे छे एवो आपणने अहींया प्रश्न पूछेलो छे। शुं आवशे अहींया राइट आंसर? नाइट्रोजन अने आर्गोन, बराबर। आ वायु जे छे भरवामां आवे छे। वीजळीनो गोळो होय एमां शुं तो नाइट्रोजन अने आर्गोन जे छे ए वायु एमां रहेलो होय छे, खास याद राखजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए बीजो, नीचेनामांथी कई प्रवृत्तिमां सिलिकॉन कार्बाइडनो उपयोग थाय छे? नीचेनामांथी जे छे ए कई प्रवृत्तिमां जे छे ए सिलिकॉन कार्बाइडनो जे छे ए उपयोग थाय छे? शेमां थाय छे? अहींया शुं आवशे? सखत पदार्थने जे छे कापवा माटे जे छे सिलिकॉन कार्बाइडनो जे छे ए उपयोग करवामां आवतो होय छे, खास याद राखजो। नीचेनामांथी कई प्रवृत्तिमां तो सखत पदार्थने कापवा माटे जे छे ए सिलिकॉन कार्बाइडनो उपयोग करवामां आवतो होय छे, खास याद राखजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए त्रीजो, वर्ष 1902 में नीचेनामांथी कोणे रक्त समूहनी शोध करी हती? मित्रों 1902 में जे छे ए नीचेनामांथी कया वैज्ञानिके जे छे ए रक्त समूहनी जे छे ए शोध करेली हती? शुं आवशे मित्रों अहींया राइट आंसर? कार्ल लैंडस्टीनर जे छे ए नामना वैज्ञानिके मित्रों रक्त समूहनी शोध करी हती। कई सालमां? तो 1902 नी सालमां, खास याद राखजो। 1902 नी सालमां जे छे ए रक्त समूहनी शोध कोणे? तो कार्ल लैंडस्टीनर नामना वैज्ञानिके जे छे ए रक्त समूहनी शोध करेली हती। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए चौथो, 15 मार्चनो दिवस कया दिवस तरीके ओळखवामां आवे छे? मित्रों 15 मार्चनो दिवस जे छे ए कया दिवस तरीके ओळखवामां आवे छे? शुं आवशे मित्रों अहींया राइट आंसर? विश्व ग्राहक दिवस, बराबर। ऑप्शन बी आपणो अहींया राइट आंसर बनशे। 15 मार्चनो दिवस जे छे ए कया दिवस तरीके? तो विश्व ग्राहक दिवस तरीके जे छे ए मनाववामां आवतो होय छे। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1862 समयगाळामां नीचेना पैकी कई नवलकथा लखेल हती? बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा जे छे ए 1862 सालमां जे छे ए कई नवलकथा लखेली हती? दुर्गेश नंदिनी। ऑप्शन बी आपणो अहींया राइट आंसर बनशे। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा जे छे ए 1862 समयगाळामां नीचेनामांथी कई नवलकथा? तो दुर्गेश नंदिनी जे छे ए नामनी नवलकथा जे छे ए लखवामां आवी हती, खास याद राखजो। कोना द्वारा? तो बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। कई सालमां? तो 1862 सालमां। मित्रों तमने विडियो गमतो होय तो एक लाइक करजो। अमे तमारी पासे मात्र एक लाइकनी आशा राखीए छीए, तो एक लाइक तमे जरूर करी देजो। जोईए त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतमां कयुं वर्ष वस्तीना महाविभाजक तरीके ओळखाय छे? भारतमां मित्रों कयुं वर्ष जे छे ए वस्तीना महाविभाजक तरीके जे छे ए ओळखाय छे? शुं आवशे अहींया राइट आंसर? 1921 आवशे। ऑप्शन बी आपणो अहींया राइट आंसर बनशे, खास याद राखजो। भारतमां जे छे ए कयुं वर्ष वस्तीना महाविभाजक तरीके ओळखाय छे? तो 1921નું વર્ષ જે છે એ ભારતમાં વસ્તીના મહાવિભાજક તરીકે જે છે એ ઓળખાય છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોમાં પ્રસૂતિ સહાયતા માટેની જોગવાઈ ભારતના સંવિધાનના કયા અનુચ્છેદમાં છે? રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોમાં જે છે એ પ્રસૂતિ સહાયતા માટેની જોગવાઈ જે છે એ સંવિધાનના કયા અનુચ્છેદમાં છે? શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? अनुच्छेद 42 में है, बराबर। खास याद रखो, राज्यनीतिना मार्गदर्शक सिद्धांतों में जे ए प्रसूति सहायता माटेनी जोगवाई जे छे ए कया अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 42 में जे ए जोवा मळशे आपणने। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, बौद्ध धर्म अंगीकार करनार प्रथम महिला कोण हता? बौद्ध धर्म अंगीकार करनार जे ए सौप्रथम महिला कोण हता? कोण आवशे मित्रों अहींया राइट आंसर? प्रजापति गौतमी आवशे। ऑप्शन बी राइट आंसर बनशे। खास याद रखजो, बौद्ध धर्म अंगीकार करनार जे छे प्रथम महिला कोण? तो प्रजापति गौतमी जे छे ए बौद्ध धर्म अंगीकार करनार सौ प्रथम महिला हता। मित्रों अहींया आपणने कारुवाकी आपेलुं छे। कारुवाकी जे छे कोण हता? शुं आवशे? अशोक हता ने, जे अशोकना पत्नी हता कारुवाकी, ए पण आपणने साथे साथे ख्याल होवो जोईए। अने मित्रों आ प्रजापति गौतमी जे छे ने ए कोण हता? तो शुं आवशे? गौतम बुद्ध जे हता एमना पालक माता हता, एना विषे पण आपणने ख्याल होवो जोईए। अने बौद्ध धर्म अंगीकार करनार सौ प्रथम महिला पूछे तो पण प्रजापति गौतमी आवशे। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, गुजरातना कया शासकना समये दीव पर पोर्टुगीजोए कब्जो कर्यो हतो? गुजरातना जे छे कया शासकना समय दरमियान जे छे
એ દીવ ઉપર જે છે એ પોર્ટુગીઝોએ કબજો કર્યો હતો. શું આવશે અહીંયા? કોના શાસનકાળ દરમિયાન જે છે એ દીવ ઉપર પોર્ટુગીઝોએ કબજો કર્યો હતો? બહાદુર શાહ જે છે એમના શાસનકાળ દરમિયાન જે છે એ દીવ ઉપર જે છે પોર્ટુગીઝોએ કબજો કર્યો હતો. ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. બંધારણના કયા અનુચ્છેદ હેઠળ રાષ્ટ્રપતિ વટહુકમ જાહેર કરી શકે છે? બંધારણના જે છે એ કયા અનુચ્છેદ હેઠળ જે છે રાષ્ટ્રપતિ વટહુકમ જાહેર કરી શકે? કયા અનુચ્છેદ હેઠળ આવશે અહીંયા મિત્રો રાઈટ આન્સર? અનુચ્છેદ 123 મુજબ જે છે એ ખાસ યાદ રાખજો. બંધારણના અનુચ્છેદ 123 હેઠળ જે છે રાષ્ટ્રપતિ વટહુકમ જાહેર કરી શકતા હોય છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. નીચેનામાંથી કોને 1857 સંગ્રામ સમયે ભારતના સમ્રાટ તરીકે ઘોષિત કરવામાં આવ્યા હતા? નીચેનામાંથી કોને જે છે 1857 સ્વતંત્ર સંગ્રામ સમયે જે છે એ ભારતના સમ્રાટ તરીકે જે છે એ ઘોષિત કરવામાં આવ્યા હતા? કોણ આવશે મિત્રો અહીંયા રાઈટ આન્સર? બહાદુર શાહ બીજા આવશે. બરાબર, ઓપ્શન ડી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો. બહાદુર શાહ બીજા જે છે એમને મિત્રો 1857ના સ્વતંત્ર સંગ્રામ સમયે જે છે એ ભારતના સમ્રાટ તરીકે જે છે એ ઘોષિત કરવામાં આવેલા હતા. મિત્રો આ બહાદુર શાહ બીજાનું અવસાન રંગૂન ખાતે થયું હતું. એ બાબત પણ આપણને સાથે સાથે ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. બંને ગૃહોની સંયુક્ત બેઠકમાં અધ્યક્ષ સ્થાને કોણ હોય છે? બંને ગૃહોની સંયુક્ત બેઠકમાં જે છે એ અધ્યક્ષ સ્થાને કોણ હોય? કોણ આવશે મિત્રો અહીંયા રાઈટ આન્સર? લોકસભાના અધ્યક્ષ હોય. બરાબર, ખાસ યાદ રાખજો. બંને ગૃહોની જે છે એ સંયુક્ત બેઠકમાં અધ્યક્ષ સ્થાને કોણ? તો લોકસભાના અધ્યક્ષ જે છે એ બંને ગૃહોની સંયુક્ત બેઠકમાં અધ્યક્ષ સ્થાને એ હોય છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. વહાબી આંદોલનનું મુખ્ય શક્તિ કેન્દ્ર નીચેનામાંથી કયું છે? વહાબી આંદોલનનું જે છે એ મુખ્ય શક્તિ કેન્દ્ર નીચેનામાંથી કયું છે? કયું આવશે મિત્રો અહીંયા રાઈટ આન્સર? પટના આવશે. બરાબર, ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બનશે. વહાબી આંદોલનનું જે છે મુખ્ય શક્તિ કેન્દ્ર નીચેનામાંથી કયું? તો પટના જે છે ને એ રાઈટ આન્સર આપણો બનશે. વહાબી આંદોલનનું મુખ્ય કેન્દ્ર પટના હતું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 15મો. કેન્દ્રીય સતર્કતા આયોગ એ કેવી સંસ્થા છે? કેન્દ્રીય સતર્કતા આયોગ જે છે એ કેવી સંસ્થા છે? શું આવશે મિત્રો અહીંયા રાઈટ આન્સર? કેન્દ્રીય સતર્કતા આયોગ જે છે ને એ વૈધાનિક સંસ્થા છે. ખાસ યાદ રાખજો. કેન્દ્રીય સતર્કતા આયોગ જે છે એ કેવી? તો વૈધાનિક સંસ્થા છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ગુજરાતમાં સૌથી ઓછી વસ્તી શહેરી વસ્તી ધરાવતો જિલ્લો કયો છે? ગુજરાતમાં મિત્રો સૌથી ઓછી શહેરી વસ્તી ધરાવતો જિલ્લો જે છે એ નીચેનામાંથી કયો છે? કયો આવશે રાઈટ આન્સર? દાહોદ આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બનશે. ગુજરાતમાં સૌથી ઓછી શહેરી વસ્તી ધરાવતો જિલ્લો જે છે એ કયો? તો દાહોદ જિલ્લો છે. મિત્રો ગુજરાતમાં સૌથી ઓછી સાક્ષરતા ધરાવતો જિલ્લો જો કોઈ હોય એ પણ દાહોદ છે. સ્ત્રી સાક્ષરતા પણ સૌથી ઓછી છે દાહોદમાં. પુરુષ સાક્ષરતા પણ સૌથી ઓછી છે દાહોદમાં. અને સ્ત્રી સાક્ષરતા સૌથી વધારે પૂછે તો સુરતમાં આવશે. અને પુરુષ સાક્ષરતા સૌથી વધારે પૂછે તો ક્યાં આવશે? ગાંધીનગરમાં આવશે. એ બધી માહિતી આપણને સાથે સાથે જે છે એ ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ગુજરાતનું સૌથી પ્રાચીન મંદિર ગોરજ ક્યાં આવેલું છે? મિત્રો ગુજરાતનું જે છે એ સૌથી પ્રાચીન મંદિર જે છે ગોરજ એ ક્યાં આવેલું છે? શું આવશે મિત્રો અહીંયા રાઈટ આન્સર? વડોદરામાં આવેલું છે. ખાસ યાદ રાખજો. ગુજરાતનું જે છે સૌથી પ્રાચીન મંદિર ગોરજ એ ક્યાં? તો વડોદરા ખાતે આવેલું છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ગુજરાતમાં ઇન્ડોલોજિકલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ક્યાં આવેલ છે? મિત્રો ગુજરાતમાં જે છે ઇન્ડોલોજિકલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જે છે એ ક્યાં આવેલું છે? શું આવશે મિત્રો અહીંયા રાઈટ આન્સર? ગુજરાતમાં ઇન્ડોલોજિકલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ક્યાં આવશે? અમદાવાદ નહીં આવે મિત્રો. ખાસ યાદ રાખજો. દેવભૂમિ દ્વારકા ખાતે આવશે. ગુજરાતમાં જે છે ઇન્ડોલોજિકલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જે છે એ ક્યાં? તો દેવભૂમિ દ્વારકા ખાતે આવેલ છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. એકલ નાગરિકતાની વ્યવસ્થા ભારત સિવાય અન્ય કયા દેશમાં જોવા મળે છે? એકલ નાગરિકતાની વ્યવસ્થા જે છે એ ભારત સિવાય અન્ય કયા દેશમાં જોવા મળે છે? શું આવશે મિત્રો અહીંયા રાઈટ આન્સર? એકલ નાગરિકતાની વ્યવસ્થા ભારત સિવાય જે છે અન્ય બ્રિટનમાં જોવા મળે છે. ખાસ યાદ રાખજો. ઓપ્શન બી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. એકલ નાગરિકતાની વ્યવસ્થા જે છે ભારત સિવાય અન્ય કયા દેશમાં? તો બ્રિટન જે છે એ દેશમાં પણ એકલ નાગરિકતાની જે છે વ્યવસ્થા જોવા મળે છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ભારતમાં અંગ્રેજો વિરુદ્ધ ફ્રેન્ચોનું યુદ્ધ કયા નામથી પ્રસિદ્ધ છે? ભારતમાં મિત્રો અંગ્રેજો સામેનું ફ્રેન્ચોનું યુદ્ધ જે છે એ કયા નામથી પ્રખ્યાત છે? કયા નામથી આવશે? એંગ્લો કર્ણાટક યુદ્ધ આવશે. રાઈટ આન્સર ઓપ્શન બી બનશે. ભારતમાં અંગ્રેજો વિરુદ્ધ જે છે ફ્રેન્ચોનું યુદ્ધ કયા નામથી? તો એંગ્લો કર્ણાટક યુદ્ધ એવા નામથી પ્રખ્યાત છે. ખાસ યાદ રાખીશું. જોઈએ ત્યારબાદનો મિત્રો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 21મો. સિંહ લીલા નેશનલ પાર્ક ક્યાં આવેલો છે? મિત્રો સિંહ લીલા નેશનલ પાર્ક જે છે એ ક્યાં આવેલો છે? ક્યાં આવશે? પશ્ચિમ બંગાળમાં આવશે. ખાસ યાદ રાખજો. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બનશે.
સિંહલીલા નેશનલ પાર્ક જે છે એ ક્યાં આવશે? પશ્ચિમ બંગાળમાં આવેલું છે. મિત્રો ભારતમાં સૌથી વધુ નેશનલ પાર્ક જે છે ને એ મધ્યપ્રદેશમાં આવેલા છે. કેટલા આવશે? 11 નેશનલ પાર્ક જે છે મધ્યપ્રદેશમાં આવેલા છે. અને ઉત્તર પ્રદેશમાં એક જે છે એ નેશનલ પાર્ક આવેલું છે, એનું નામ છે દુધવા નેશનલ પાર્ક. આ બધી માહિતી આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સૌરાષ્ટ્રમાં મીઠું અને તેના પર આધારિત ઉદ્યોગોના સૌથી વધુ એકમો કયા જિલ્લામાં આવેલા છે? સૌરાષ્ટ્રમાં મિત્રો મીઠું અને તેના પર આધારિત ઉદ્યોગોના જે છે એ સૌથી વધુ એકમો કયા જિલ્લામાં જોવા મળે છે? તો આપણા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં જે છે જોવા મળે છે. ખાસ યાદ રાખજો, સૌરાષ્ટ્રમાં મીઠું અને તેના પર આધારિત ઉદ્યોગોના જે છે સૌથી વધુ એકમો કયા જિલ્લામાં? તો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં જે છે જોવા મળે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, બિરસા મુંડા એરપોર્ટ ભારતના કયા શહેરમાં આવેલું છે? મિત્રો બિરસા મુંડા એરપોર્ટ જે છે ભારતના કયા શહેરમાં આવેલું છે? ક્યાં આવશે? રાંચી ખાતે આવશે. બરાબર, ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બનશે. બિરસા મુંડા એરપોર્ટ જે છે ભારતના કયા શહેરમાં? તો રાંચી ખાતે જે છે બિરસા મુંડા એરપોર્ટ આવેલું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, કર્ણદેવના સમકાલીન બિલ્હણે નીચેનામાંથી કઈ રચના કરી હતી? મિત્રો કર્ણદેવના સમકાલીન એવા બિલ્હણ જે છે એમને નીચેનામાંથી કઈ રચના કરી હતી? કર્ણસુંદરી આવશે. ઓપ્શન બી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. કર્ણદેવના સમકાલીન બિલ્હણ જે છે એમને નીચેનામાંથી કઈ રચના? તો કર્ણસુંદરી એ રચના જે છે એ એમની હતી. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભીમદેવ બીજાનો વફાદાર સામંત નીચેનામાંથી કોણ હતો? મિત્રો ભીમદેવ બીજો એનો વફાદાર સામંત જે છે એ નીચેનામાંથી કોણ હતો? કોણ આવશે અહીંયા મિત્રો રાઈટ આન્સર? લવણ પ્રસાદ આવશે. ભીમદેવ બીજાનો જે છે વફાદાર સામંત કોણ? તો લવણ પ્રસાદ જે છે ભીમદેવ બીજાનો વફાદાર સામંત હતો. ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 26મો, ક્રિકેટના જાદુગર તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે? મિત્રો ક્રિકેટના જાદુગર તરીકે નીચેનામાંથી જે છે એ કોને ઓળખવામાં આવે છે? કોણ આવશે અહીંયા મિત્રો રાઈટ આન્સર? જામ રણજીતસિંહજી આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. ક્રિકેટના જાદુગર તરીકે નીચેનામાંથી કોને? તો જામ રણજીતસિંહજી જે છે એમને ઓળખવામાં આવે છે. અને મિત્રો જામનગરથી બિલોંગ કરતા હતા, એ બાબત પણ આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતીય રૂપિયાની ડિઝાઇન કોણે તૈયાર કરેલ છે? મિત્રો ભારતીય રૂપિયાની ડિઝાઇન જે છે એ કોણે તૈયાર કરેલી હતી? કોણ આવશે મિત્રો અહીંયા? ઉદયન કુમાર ધર્મલિંગમ આવશે. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બનશે. ખાસ યાદ રાખજો, ભારતીય રૂપિયાની ડિઝાઇન જે છે એ કોણે? તો ઉદયન કુમાર ધર્મલિંગમ જે છે એમને તૈયાર કરી હતી. એમણે મિત્રો ખૂબ જ નાની ઉંમરે આ ડિઝાઇન તૈયાર કરેલી હતી. પોતે આઈઆઈટીની અંદર હતા અને તેમના દ્વારા જે છે ડિઝાઇન આપવામાં આવી હતી. એ બાબત આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નીચેનામાંથી ભારતના કયા રાજ્યમાં મોઆત્સુ ઉત્સવ જે છે ઉજવવામાં આવે છે? નીચેનામાંથી ભારતના જે છે એ કયા રાજ્યમાં મોઆત્સુ ઉત્સવ જે છે એ ઉજવવામાં આવે છે? કયા રાજ્યમાં આવશે મિત્રો અહીંયા રાઈટ આન્સર? નાગાલેન્ડમાં આવશે. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બનશે. ખાસ યાદ રાખજો, ભારતના જે છે નાગાલેન્ડ રાજ્યમાં મોઆત્સુ ઉત્સવ જે છે એ ઉજવવામાં આવે છે. ખાસ યાદ રાખજો. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કયા મહાનુભાવે સોનપુર ખાતે ઘોડાઓનું બાંધકામ કરાવડાવ્યું હતું? મિત્રો કયા મહાનુભાવે જે છે એ સોનપુર ખાતે ઘોડાઓનું બાંધકામ કરાવડાવ્યું હતું? કોણ આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? રોબર્ટ ક્લાઇવ આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બનશે. ખાસ યાદ રાખજો, રોબર્ટ ક્લાઇવ જે છે એમને મિત્રો સોનપુર ખાતે ઘોડાઓનું જે છે એ બાંધકામ કરાવડાવ્યું હતું. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, પૂરા પાષાણ લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય શું હતો? પૂરા પાષાણ લોકોનો જે છે એ મુખ્ય વ્યવસાય શું હતો? તો શું આવશે મિત્રો અહીંયા રાઈટ આન્સર? કૃષિ, બાગાયત, પશુપાલન, શિકાર અને ખોરાકને ભેગો કરવો. અહીંયા આપણને 4 ઓપ્શન આપેલા છે. એમાંથી જે છે પૂરા પાષાણ લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય શું હતો? શિકાર અને ખોરાકને ભેગો કરવો. બરાબર, ઓપ્શન ડી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બનશે. પૂરા પાષાણ લોકોનો જે છે મુખ્ય વ્યવસાય શું હતો? શિકાર અને ખોરાકને ભેગો કરવો એમનો જે છે એ મુખ્ય વ્યવસાય હતો. જોઈએ મિત્રો ત્યારબાદનો 31મો ક્વેશ્ચન, લાસ્ટ, જેનો આન્સર જે છે ને એ તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. બરાબર, રામાયણના રચયિતા કોણ છે? મિત્રો અહીંયા આપણને સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન એક આપેલો છે, જેનો આન્સર તમારે ખાસ કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. રામાયણના રચયિતા જે છે એ નીચેનામાંથી કોણ હતા? મિત્રો આનો એક આન્સર જે છે તમે કોમેન્ટમાં ખાસ જણાવી દેજો, જેથી અમને પણ ખ્યાલ આવે તમારી તૈયારી જે છે કેવી રીતે થઈ રહી છે. તો મિત્રો આ હતો વિડીયો. જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો એક લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો જોડે શેર કરજો, જેથી એમને પણ આ વિડીયો જે છે ઉપયોગી બને. અને મિત્રો આપણી ચેનલ ઉપર જો તમે નવા હોય તો ચેનલ સાથે પણ ખાસ જોડાયેલા રહેજો. દરરોજ આપણે જે છે આવા મોડલ પેપર લઈને આવીએ છીએ, તો તમને જે છે આ મોડલ પેપર ઉપયોગી થાય એના માટે જે છે આપણી ચેનલને જે છે ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. બરાબર, તો મળશું હવે આપણે કાલે બીજા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ.